ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಲ್ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿವೆ ಅಂತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿಯಾಣದ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಣ ಇದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹರಿಯಾಣದ ಗೆಲುವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಅಪಪ್ರಚಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹರಿಯಾಣದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಶಿವಸೇನಾ ಯುಬಿಟಿ ನಾಯಕ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ವಾದವನ್ನ ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. बड़ा कल का हरियाणा का जो विजय था, जीत थी, ये देश के लिए बहुत अभिनंदनीय है, क्योंकि मैं हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। वो केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी, इनका भी अभिनंदन करना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम कर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मन से काम किया और जो कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। वो जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियाँ बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत दुटप्पी दोगली रणनीति है और इसका निषेध भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हरियाणा की जनता ने, जो किसान, जवान, पहलवान, सभी लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने मिलकर सभी लोगों के नैरेटिव फेल कर दिए और आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर दिया और इसलिए वहाँ पर तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो गई। डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। लोगों ने तय कर लिया है, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र के मदद से राज्य का विकास हो रहा है। इसलिए यहाँ पर भी मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है उसका फ़ायदा होगा। और यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अहंकार हुआ था, कांग्रेस फेक नैरेटिव फैला रही थी, कांग्रेस जाति में बैर पैदा कर रही थी। इसलिए वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया और ये निगेटिव और फेक नैरेटिव को नकारा है और इसलिए हरियाणा का भी अगले 5 साल में बड़ी तेज़ी से विकास हो जाएगा। 10 साल में मोदी जी ने जो किया हुआ काम, उसका लेखा जोखा देखो।
50-60 साल जो कांग्रेस थी उसने किया हुआ काम। आज देश भर में विकास की गंगा बह रही है, देश आर्थिक उन्नति पर जा रहा है, देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता देश में नहीं बल्कि दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है। इसका भी फायदा ये हरियाणा में जरूर हुआ है, क्योंकि उनकी भी लोकप्रियता और उन्होंने किया हुआ काम, उन्होंने किया हुआ विकास, ये भी लोगों ने ध्यान में रखकर हरियाणा को बीजेपी को जिताया है। और इसलिए जो अहंकारी है, अहंकारी रावण का भी पराभव हुआ था, हाँ उसकी भी हार हुई थी। जब अहंकार पैदा होता है तो ऐसी अवस्था होती है। फेक नैरेटिव से एक बार आप हरा सकते, एक बार जीत सकते, बार बार नहीं जीत सकते। ये महाराष्ट्र और देश की जनता जो है, हरियाणा की जनता है, बहुत ही समझदार है। उन्होंने समझदारी से काम किया है और विकास नीति को जिताया है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में भी आपका सवाल जो है, महाराष्ट्र में भी जैसे हरियाणा में विकास नीति जीत गई, तो महाराष्ट्र में फिर महायुति विकास नीति के बलबूते पर जीतेगी। क्योंकि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, 2 साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने दो। हमने किया हुआ काम, उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने बंद किए हुए प्रकल्प जो है उसे हमने शुरू किए, जैसे समृद्धि हाईवे हो, अटल सेतु हो, कोस्टल हाईवे हो, मेट्रो कारशेड हो, पुणे के मेट्रो हो, पूरे राज्य में मेट्रो के काम शुरू है, उसे उन्होंने बंद कर दिया था। जलयुक्त शिवार जैसी योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाली योजना बंद कर दी। हमारी जैसी सरकार आई, सभी स्पीड ब्रेकर हमने उठाए, सभी स्टे को हटा दिया और सब काम जोर शोर से शुरू हुए। एक तरफ प्रकल्प शुरू हुए, दूसरी तरफ इंडस्ट्री आई, तीसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री ज्येष्ठ नागरिक योजना, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, मेरी बेटियों को जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करना है उनको, और सीनियर सिटीजन सभी लोगों को एक इकोसिस्टम हमने तैयार की। और आज मुझे आनंद है, समाधान है कि इस राज्य में सर्व समावेशक विकास हो रहा है, इंफ्रा हो रहा है, इंडस्ट्री हो रही है, कल्याणकारी योजना हो रही है। हम सबको मेलजोल करने का एक इकोसिस्टम बनाया है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये लेखा जोखा जनता देखेगी और निश्चित रूप से महायुति के सरकार को फिर एक बार इस महाराष्ट्र की जनता किए हुए हमने काम, विकास और प्रकल्प, इस पर शिक्कामोर्तब करेगी, ये विश्वास मुझे है।